Izabrao sam i posvetio ovaj dom, govori Gospodin, da ovdje bude ime moje zauvijek. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Blizu bijaše židovska Pasha i stoga Isus uziđe u Jeruzalem, u hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede i načini bič od užeta te ih sve istjera iz hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: nosite to odavde i ne činite od kuće oca moga kuću trgovačku. Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: izjeda me revnost za dom tvoj. Na to se umiješaju Židovi i upitaju ga: koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti? Odgovori im Isus: razvalite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana podići. Rekoše mu na to Židovi: 46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u 3 dana podići. No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besjedi koju Isus reče. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. 사랑하는 형제자매 여러분, Draga braćo i sestre, današnji nas dan poziva na poseban način da progovorimo o 교회에 crkvi. 관한 언급을 하도록 하겠습니다. Čuda su moguća unutar crkve. 교회 내부에서는 기적이 가능합니다. Bog rekao Noji 하나님께서 da 노아에게 planira uništiti 말씀하셨지요. svijet. 세상을 Jednom je Bog 멸망시키겠다라고 bio 하셨습니다. izrazito ljut u Noino 하나님께서는 vrijeme. I onda je rekao: 매우 화가 나셨던 경우가 potok ću 있었습니다. napraviti. 그리고 나서 Ali 홍수를 tada je 만들어서 napravio 세상을 ipak neku 쓸어버리겠다고 slavku 하셨지만 spasa, ne samo kroz Noinu obitelj, nego 노아의 i kroz 가족을 통한 korablju. 구원이 아니라 Ta korablja 그 danas 방주를 u 통한 nemijenom vremenu je crkva. 을 만들어 놓으십니다. 현대의 방주는 교회입니다. 교회는 Kaže Papa 기적 Franjo, 자체입니다. 프란치스코 교황님께서는 župnici 이런 ne 말씀을 nemojte 하셨습니다. nikada zaključati 본당 신부 vrata 여러분, crkve. 성당의 문을 닫아 걸지 마십시오라고 I mnogi 했습니다. su ljudi, 많은 kad su se crkve 사람이 bile malo 성당문이 pritvorile, 폐쇄되었을 slali 때 poruke i 그들이 govorili: 메시지를 보내왔습니다. dokada 도대체 više 언제까지 i 성당문을 kad 폐쇄할 ćete 작정입니까? otvoriti 라는 메시지를 vrata 받았으니 성당문을 폐쇄하지 마십시오라고 Ja 하셨습니다. često bi, barem u svojoj 저는 župi, 자주 제가 맡고 있는 evo, 본당에서 ovome vremenu, 이 시기에 kada je otvoreno sve, 성당문을 활짝 쉐타오 개방해 놓고 자주 성당 앞을 왔다 갔다 이그레도 산책을 하면서 비코도제 누가 성당 안에 우투 들어가는지 보곤 했습니다. 하루 기획한 일과 중에 말입니다. i uvijek bi to bila 그런데 늘 jedna baka, 나이 많은 i uvijek 할머니와 bi to bio jedan 젊은 한 mladić. 청년이 성당을 방문하곤 Oni su 합니다. konstantno u njoj. 그들은 늘 성당 안에 Možda 있습니다. vremenski ne uvijek isto, 물론 ali 늘 똑같은 često 시간에 오는 것은 dođu 아니지만 i 그들은 kleknu 자주 u klupu 성당에 i 와서 mole 무릎을 se. 꿇고 기도하곤 합니다. Doći u 성당에 crkvu 간다라고 mimo 하는 svega. 것은 Doći u crkvu i kad nije nedjelja. 주일이 Tako se 아니어도 obratila 이렇게 sveta 갑니다. Edith Stein ili 성녀 Benedikta od 에디차, križa. 베네데타, 십자가의 ona je bila 베네데타라고 židovka. 하는 이 Ona kad je 유태인 ušla u crkvu 성녀는 jednoga 성당 dana 안에 들어가서 slučajno kao 회개하셨습니다. židovka, 어느 날인가 카톨릭 성당 안에 들어간 ajde 이유는 vidim šta ima unutra. 성당 안이 궁금했고 무엇이 tamo 있는지 kad je 궁금했습니다. 성당 안에 malo je 들어가서 promatrala tu 이것저것을 crkvu, 구경합니다. kipove, 성당 gospel 내부도 kip, 구경하고 kip Svetog Ante, 아시시의 itd. 프란치스코 U 성인의 tom 성상 trenutku ulazi jedna 등등도 žena s tržnice 구경하고 u 있는데 Pregači, koja je radila na tržnici, 시장에서 prodavala 야채와 과일을 voće i 파시는 povrće. 이 야채 장수 I ona je 아주머니가 ušla 성당 안에 kratko u 잠깐 crkvu, 들어오시더니 kratko i pomolila se. 잠깐 기도를 하셨습니다. 그리고 Napravila nakon 무릎을 i izašla. 꿇고
인사를 드리고 성당을 나갔습니다. 이 모습이 그 성녀에게는 매우 매혹적이었습니다. 열심히 일해야 하는 그 시간에 잠깐 시간을 내서 성당 안에 들어와서 예수님께 인사를 하고 돌아갑니다. 단지 누군가에게 인사를 하기 위해서. 이 성녀 에슈타인은 이런 말을 했습니다. 그녀는 성당 안에 들어왔는데 그냥 우연히 온 것이 아니라 그 휴식 시간에 무엇인가 중요한 것을 하기 위해서 이 성당에 들어왔습니다. 자, 우리가 휴식 시간에 무엇을 합니까? 커피를 마시러 가던가 간식을 먹습니다. 이렇게 휴식 시간을 지내지 않습니까? 그런데 이 과일 장수 아주머니는 바로 그 휴식 시간에 성당에 들어갔던 것입니다. 예수님께 인사하기 위해서입니다. 아주 간단한 짧은 시간이었습니다. 그렇게 유용하게 사실 그는 쉴 수도 있었는데 성당 안에 들어갔던 것입니다. 예수님께 드렸습니다. 그러면서 이 성녀 아인슈타인은 이런 말을 했습니다. 이 성당 안에 정말 누군가가 중요한 분이 계시는구나. 자신의 휴식 시간까지도 봉헌할 만한 누군가가 있구나. 여기서부터 자신의 회개가 시작되었다고 했습니다. 누군가 매일 성당 안에 들어오는 사람이 있었습니다. 정오에 오후 2시, 오후 4시에 누군가가 성당 안에 들어옵니다. 이것이야말로 바로 증거입니다. 누군가가 성당 안에 있는 모습입니다. 심지어는 주일이 아니어도 누군가가 성당 안에 있습니다. 우리는 자주 이렇게 주님께 찾아가도록 초대를 받았습니다. 많은 사람들은 성지 순례를 좋아합니다. 루르드를 갑시다, 파티마를 갑시다 라고 하면서 순례단을 꾸립니다. 얼마 전에 어떤 가족이 투덜대는 소리를 들었습니다. 우리가 이스라엘 성지 순례를 가려고 준비를 했는데 이 코비드19 때문에 갈 수가 없다라고 했습니다. 성령 파우스티나는 이런 말씀을 하셨습니다. 예수님은 이곳 제대 위에 계십니다. 이곳에 현존하십니다. 예수님께서 태어나신 예루살렘 성지보다도 훨씬 더 강렬하게 이곳 제대 위에 계십니다 라고 했습니다. 예루살렘 성지에 어디에 갔다 오셨습니까? 라고 물으면 예수님의 무덤 성당에도 갔다 왔고 진복발단 선상 설교를 하셨던 그곳도 다녀왔고 또 예수님께서 오병이어 길적을 행하셨던 산에도 다녀왔다라고들 합니다. 자, 제 말을 믿어주십시오, 여러분. 이런 사람들은 6개월 동안 성당에 발도 들여놓지 않은 사람들입니다. 어쩌면 누군가는 이런 말을 할 수 있습니다. 성지 순례, 예루살렘 성지에 가는 게 대단한 겁니다라고 할 수 있겠지만 매일 예수님께서 이 지대 위에서 오병이어의 기적을 행하고 계십니다. 매일 예수님께서는 이 사제들을 통해서 기적을 행하십니다. 오늘 저녁 이 지대 위에는 1명, 2명, 3명, 4명, 5, 6, 7, 8명의 예수님이 이 지대 위에 있습니다. 여러분들에게는 조금 이상할 수도 있습니다. 하지만 알테르 그리스티입니다. 그 사제는 또 다른 그리스도이십니다. 우리가 여전히 이것을 믿는다면 말입니다. 이 제대는 살아있습니다. 예수님께서 이곳에 살아있습니다. 성령 파우스티나께서는 말씀하셨습니다. 가장 위대한 성지 순례는 교회, 성당에 가는 것입니다. 제대에 가까이 가는 것입니다. 그래서 감실 곁에 등불이 켜 있는 것은 우연이 아닙니다. 예수님께서 살아계신 것을 표시하는 것입니다. 어떤 가족이 이런 말을 했습니다. 올해 우리는 성지 순례를 갑니다. 왜냐하면 어떤 사람이 치유받았기 때문에 우리도 거기에 갑니다. 라고 했습니다. 자, 치유를 받아서 그 성지에 순례를 간답니다. 사실 저는 매우 유감스럽게 느껴졌습니다. 성지 순례를 갈 그 돈을 가난한 사람들에게 나누어주고 매일 미사에 참여하십시오. 여러분들이 이런 순례를 하신다면 얼마나 좋겠습니까? 우리는 멀리 가는 것을 좋아합니다. 가까이 있는 것은 별로 좋아하지 않습니다. 멀리 가는 걸 좋아하죠. 루르드, 파티마 등등을 가는 것을 좋아합니다. 혹은 스페인의 콤포스텔라 성 야고보에게 갔다 와서 사람들에게 이야기하기를 좋아합니다. 그런데 20발짝도 되지 않는 가장 가까운 성당에 가지 않습니다. 우리 본당, 성당은 방문하지 않습니다. 자, 바로 그 곁에 있는 가까이에 있는 성당에서 우리는 영웅적인 행위를 할 수 있습니다. 누군가가 위대한 일, 황제이고 임금이고 명예롭고 성공적인 일을 한 사람이 영웅이 아닙니다. 매일 단순한 일을 하는 사람들이 영웅적인 일을 하는 것입니다. 지속적으로 하는 사람들입니다. 저는 류브스키에서 미사를 봉헌했는데 많은 신자들이 참여한 것은 아니었습니다. 그런데 시끄러운 소리가 들렸습니다. 두 노인들이 싸우고 있었습니다. 성당이 거의 비어 있었는데 싸우고 있었어요. 그래서 제가 왜 싸우세요? 왜 다툼을 하세요? 라고 했더니 그 할머니가 저 할머니가 내 자리에 앉았어요 라고 하는 겁니다. 그래서 제가 할머니 여기 지금 자리가 많잖아요. 다른 곳에 앉으세요 라고 했더니 싫어요. 이게 제 자리예요 라고 했습니다.
Ja sam da vam prvo kažem prosudio ili presudio korist te bake. 저는 그래서 I rekao sam 그 to je 할머니의 njeno 말씀이 mjesto. 맞는다고 생각합니다. 네, 이게 할머니의 자리입니다라고 했습니다. 어쩌면 누군가가 이렇게 말할 수도 있습니다. 성당 안엔 맡아놓은 자리가 없어요. 누구든지 아무데나 앉을 수 있어요라고 할 수 있습니다. 하지만 저는 자리가 있다고 생각합니다. 자기 자리가 있습니다. 왜냐하면 우리 사제들이 미사를 드리려고 이 제대위에서 이렇게 보면 사람들은 항상 똑같은 자리에 와서 앉습니다. 여러분들이 앉아있는 그 자리에 여러분들이 얼마나 여러분들의 교회, 성당을 사랑하는지 알 수 있습니다. 여러분들이 죽게 되면 그 장소는 자유로운 자리가 됩니다. 누구든지 앉을 수 있는 자리가 됩니다. 메주거리에 사제라면 아침에 미사를 봉헌합니다. 그래서 본당 신자들이 어디 앉아 있는지 한번 써보세요라고 한다면 베드로, 루치아 등등 이 우리 프란치스칸 사제들은 다 기억하고 이름을 쭉 나열할 것입니다. 누가 어디 앉아 있었는지 알 것입니다. 예수님께서는 이렇게 여러분들이 그 자리에 앉아 있는 모습을 보고 계십니다. 예수님께서는 영원함 속에서 이런 여러분들의 자리를 마련하셨습니다. 그렇기 때문에 여러분 내가 어느 날인가 천국에 갔을 때 내가 천국에 도착했을 때 행복할 거야. 그때 거기에 내 자리가 있을 거야 라고 생각하지 마십시오. 이미 성당 안에 여러분들의 자리가 있습니다. 여러분들이 성당 안에 자리가 있었다면 먼저 죽기 전에 이 자리에 성당에 자리가 있었다면 예수님께서는 그 자리를 천국으로 가지고 가십니다. 즉, 그 뜻은 의자를 들고 이쪽 방에서 저쪽 방으로 건너가는 것입니다. 그리고 그 의자에 앉는 것입니다. 여러분들이 그 자리에 앉는 것입니다. 그래서 성당의 그 자리에서부터 이미 천국의 자리가 보장되는 것입니다. 이렇게 의자를 가지고 가는 것입니다. 여러분이 그 의자를 가지고 가지 않는다면 여러분들은 글쎄요, 천국에서 자리가 없을 수도 있습니다. 성당 안에서 여러분들이 자리를 마련하십시오. 여러분들의 자리를 유지하십시오. 성당을 사랑하십시오. 성당이 무엇입니까? 네, 건물입니다. 하지만 성모님께서는 메시지에서 이런 말씀을 하셨습니다. 이 장소는 특별한 장소라고 했습니다. 많은 사람들은 이런 말을 합니다. 왜 메주거리에 가십니까? 여러분들의 성당에서도 기도할 수 있는데 왜 하필 메주거리에 갑니까? 맞는 소리입니다. 그런데도 또 한편으로는 이 메주거리는 다른 곳입니다. 성모님께서는 메시지에서 말씀하셨습니다. 실제적으로, 지정학적으로, 지리적으로 이곳 메주거리에는 다르다고 했습니다. 여러분들이 이곳에서 왔을 때 아주 무엇인가 특별한 것을 느낍니다. 다른 것을 느낍니다. 쉽게 기도할 수 있고 쉽게 고해 성사를 받을 수가 있고 정말 쉽게 내가 하느님의 딸이고 아들이라는 것을 인정할 수 있고 이곳에서 나의 나약함을 인정할 수 있습니다. 그런데 교회가 무엇이냐라고 누구에게 물어야 할까요? 젊은이? 아닙니다. 안 됩니다. 여러분들의 가정 안에 누군가가 죽었습니다. 나이가 많아서 돌아가셨습니다. 자, 예를 들어서 70살에 돌아가셨다고 합시다. 그분을 위해서 누가 슬퍼하며 웁니까? 그와 비슷한 동년배의 나이의 분이 슬퍼하면서 우시겠죠. 그러면서 당신과 함께 많은 삶 아름다운 것들을 지냈는데 이제 당신이 떠나고 없군요라고 슬퍼할 겁니다. 그러나 젊은이들은 그 나이가 많은 분들하고는 오랫동안 지내지 않았습니다. 10년, 12년 정도밖에 지내지 않았을 것입니다. 그래서 그분에 대한 어떤 그리움, 공허, 빈자리를 느끼지 못합니다. 사람들 나이가 많으신 분들에게 성당이 어떤 곳이냐고 물어보십시오. 성당이 어떤 곳이냐고 물어보십시오. 젊은이들에게 성당이 어떤 곳이냐고 물어보십시오. 이 젊은이들과 노인들이 하는 대답은 다를 것입니다. 모든 것 종합적으로 볼 때 이 노인들은 이런 말을 합니다. 성당은 저의 모든 것입니다. 제 삶입니다. 저는 교회를 위해서 삽니다. 라고 합니다. 저는 이런 말을 들을 때 기분이 좋습니다. 그러나 어느 한 젊은이들이 비오 신부님께서 돌아가실 때 그분을 만나고자 했습니다. 쌍둥이였습니다. 그들은 자꾸 그분을 만나고자 했습니다. 그러나 사람들이 들어가지 못하게 합니다. 그럼에도 불구하고 비오께서는 그곳에 들어가시려고 했습니다. 이런 말씀을 그 쌍둥이들이 이런 말을 했습니다. 저는 10년, 15년 동안 교회를 사랑했기 때문에 침묵 중에 순명했습니다. 라고 비오 신부님께서 말씀하셨죠. 그러자 이 쌍둥이 두 명은 이런 말을 했습니다. 당신은 교회에 큰 악을 행했습니다. 이탈리아 교회에 큰 악을 행했습니다. 산조반 잃었던 데 큰 악을 행했습니다. 당신은 부정적입니다. 당신이 없어도 교회는 존속할 것입니다. 라고 이야기하게 됩니다. 그러자 비오 신부님께서 그 말을 들으시면서 맞는 말일 수도 있습니다. 교회는 어쩌면 나를 필요로 하지 않을 수도 있습니다. 나는 큰 모범을 보이지 못했습니다.
하지만 저는 교회를 필요로 하고 있어요 라고 돌아가시던 성 비오 신부님께서 말씀하셨습니다. 20세기 위대한 성인께서 이러한 말씀을 하셨습니다. 교회는 나를 필요로 하지 않을 수도 있지만 나는 교회를 필요로 한다. 나는 교회가 있어야 한다 라고 말씀하셨습니다. 과연 누가 현대에 평화를 줄 수 있겠습니까? 고해 성서가 없이 누가 평화를 줄 수 있겠습니까? 누가 이 거룩한 몸체인 교회 없이 평화롭게 살 수 있겠습니까? 매일 미사에 참여하십시오. 하지만 일주일 동안 성당에 가지 못한다면 미사가 그리울 것입니다. 그런데 비대면으로 미사를 합니다. 성체를 영하지 못합니다. 성체를 영하지 못하는 비대면 미사가 어떻게 미사라 할 수 있겠습니까? 어떻게 비대면 온라인으로 성체를 영할 수 있겠습니까? 이런 상황에서 어떻게 교회를 사랑할 수 있겠습니까? 교회에 우리들의 위치가 있어야 합니다. 독일의 이 철학자 카르멘스트는 베네딕토 16세와 자주 서한을 교환하곤 하셨습니다. 그는 이런 말을 했습니다. 이 세상은 숨막히고 있다. 그는 무신론자로서 이렇게 물었습니다. 이 세상을 구할 수 있는 것은 무엇일까? 라고 물었습니다. 전례라고 했습니다. 교회라고 했습니다. 교회 전례라고 했습니다. 이것이 세상을 구한다고 했습니다. 미사 중 많은 사람들은 그렇습니다. 미사가 지겹습니다. 따분합니다. 사제는 똑같은 말만 합니다. 그러나 철학자는 무신론자이면서 이런 말을 합니다. 세상을 구할 수 있는 것은 바로 이 전례와 교회입니다. 이것은 위로부터 내려오는 빛입니다. 전례입니다. 전례가 세상을 구한다는 겁니다. 많은 사람들이 나는 신자입니다 하면서도 2년, 5년 동안 성당에 가지 않았습니다. 고해성사를 받습니까? 아닙니다 라고 말합니다. 그러면서 어떻게 신자라고 할 수 있습니까? 그러면서 어떻게 교회를 사랑한다고 할 수 있습니까? 그렇게 물었더니 나는 집에서 기도합니다 라고 하는 거예요. 그 독일의 철학자는 이렇게 말합니다. 종교는 정서적인 것이 신앙이 아닙니다. 미사에 참여하지 않고 그저 정서적으로만 어떤 전통으로만 신앙을 여긴다면 가정은 파괴됩니다. 서양의 모든 성당들을 봅시다. 정말 살아있는 전례가 존재하지 않습니다. 미사에 참여하지 않습니다. 비대면으로만 하고 있습니다. 그저 느낌으로 정서적으로만 참여합니다. 물론 집안에서 십자가 앞에서 기도할 수 있습니다. 가족끼리 손을 잡고 저녁에 3종 기도를 할 수 있습니다. 아침에 일어나면 성가 몇 곡을 들을 수 있습니다. 이것이 신자 가족입니까? 아닙니다. 신자라면 미사에 참여하고 성체를 모셔야 합니다. 이게 무슨 신앙입니까? 이것은 신경을 안정시키는 카모마일 차 혹은 아이들의 이유식 같은 것입니다. 미사가 없다면, 성체를 영할 수 없다면 아무것도 아닙니다. 이 미사가 있는 곳, 이 제대 위에서 새로운 일이 일어납니다. 모든 것이 새로워집니다. 쇄신됩니다. 미사에 여러분들이 참여하실 때마다 여러분들은 새로운 것을 얻습니다. 여러분들이 미사 중에 여러분들을 예수님께 봉헌할 때 예수님께서는 자신들을 쇄신시켜 주십니다. 우리는 자주 삶 안에서 변화가 없다고 생각합니다. 제가 치틀룩에서 그런 말을 했었습니다. 유대인들은 약속의 땅에 들어가기 위해 40년을 광야에서 여행했습니다. 그런데 우리는 3년, 4년, 5년 안에 삶이 변화됩니까? 그렇지 않습니다. 유대인들은 광야에서 40년을 지낸 후에야 비로소 약속의 땅에 들어갔습니다. 우리는 자유를 얻기 위해서, 해방을 얻기 위해서 많은 미사에 참여해야 합니다. 거룩한 미사가 여러분을 자유롭게 합니다. 제가 한마디 말씀드리고 결론을 내도록 하겠습니다. 제가 신발을 꿰매기 위해 구두수선장이를 찾아갔습니다. 저는 사제였고 그는 구두수선공이었습니다. 그분은 굉장히 열심한 분이었어요. 제가 그곳에 들어가자마자 찬미 예수님이라고 인사를 했습니다. 제가 그곳에 들어가 그렇게 인사하지 않으면 제가 사제 취급을 받지 못할 것 같았습니다. 그런데 그분이 저를 바라보더니 할 말이 있는 것처럼 쳐다보았어요.
그러면서 저한테 신부님, 십자 성호는 어떻게 그으세요? 라고 갑자기 물어보는 거예요. 왜 물어볼까? 그래서 제가 이렇게 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘 하면서 성호 긋는 것을 보여주었어요. 그랬더니 다시 성호를 그어주세요 하는 거예요. 그래서 제가 다시 한번 성부와 성자와 성령의 이름으로, 그러면서 그분이 이마와 가슴과 양쪽 어깨 이렇게 하면서 신부님, 성호는 이렇게 긋는 겁니다 라고 하는 거예요. 그래서 저는 고맙습니다 라고 말했습니다. 저는 하루에 100번 이상 이렇게 빨리빨리 십자 성호를 그어버립니다. 형식적으로 그어버립니다. 그래서 정말 부끄러웠습니다. 구두수선공이 제게 십자 성호 긋는 법을 알려줍니다. 저는 32년 동안 사제 생활을 했는데 구두수선공이 제게 십자 성호 긋는 법을 가르쳐 주었습니다. 저는 오늘 아침 십자 성호를 그었습니다. 아침에 미사 전에 십자 성호를 긋고 있었는데 그 구두수선공이 미사에 참여하였습니다. 왠지 그 구두수선공이 제게 십자 성호를 제대로 배우지 못했구나 하는 것 같았습니다. 저는 오늘 저녁 십자 성호를 제대로 그었습니다. 그랬더니 미사가 너무나 아름답고 경이롭고 황홀합니다. 십자 성호를 제대로 그었습니다. 이미 전례학자들은, 구마사제들이 이런 말을 합니다. 십자 성호를 제대로 긋는 것 자체가 구마라고 했습니다. 십자 성호 자체가 전례입니다. 여러분들 상상해 보십시오. 십자 성호를 긋는 것 자체가 축복입니다. 그렇게 함으로써 이 미사 중에 예수님께서 많은 축복을 주십니다. 예수님의 성혈과 성체와 평화는 나누고 전례의 성가를 누구나 이 방주 안에 들어옵니다. 이 성당 안에 들어옵니다. 이러한 우리가 폭풍을 겪고 있는 코로나의 폭풍을 겪고 있는 이런 상황 속에서 이 방주 안에 들어옵니다. 성당 밖에 있는 저 사람들 폭풍에 휘말리고 있습니다. 그러나 우린 이 방주 안에 있습니다. 방주 안에서 평화를 느끼고 있습니다. 혹자들은 그런 말을 합니다. 거대한 회오리 바람이 붑니다. 어마어마한 회오리 바람이 불 때 그 회오리 중심은 평화롭다고 합니다. 너무나 평화로워서 갓 태어난 신생아가 평화롭게 잠을 잘 수 있는 곳이 그 회오리 중심이라고 합니다. 그 회오리 중심이 바로 이 성당입니다. 거대한 태풍이 불더라도 그 중심이 바로 이 성당입니다. 누구든지 이 안에 들어오는 사람은 평화를 느낄 것입니다. 평안함을 느낄 것입니다. 아멘.